علم سیکھنا ہے فرض، 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 علم سیکھنا ہے فرض۔ آقا کا فرمان ہے علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض۔ آقا کا فرمان ہے علم سیکھنا ہے فرض، آقا کا فرمان ہے علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اسمارٹ اینجل گرامر اسکول سے آپ کا ہوسٹ لیاقت علی لودھی۔ ہم نے گزشتہ سال اپنے طلباء و طالبات کو فرض علوم سے روشناس کرانے کے لیے ایک سلسلے آؤ علم دین سیکھیں کہ یہ فرض ہے کا آغاز کیا، جس کے پہلا اور دوسرا سیزن بھرپور کامیابی سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر ہوا۔ آج گرینڈ فنالے ہے سیزن 3 کا۔ ہم اپنے آج کے فائنل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں کلاس 5 سے ساحل فرقان۔ علم سیکھنا ہے فرض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا۔ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گا کلاس 3 سے حسنین خان۔ علم سیکھنا ہے فرض۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی۔ علم سیکھنا ہے فرض،
علم سیکھنا. فائنل مقابلے کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹس کی تعداد آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مقابلے میں 5 سیگمنٹ ہیں. نمبر 1 ایمانیات اور نمبر 2 وضو سے طہارت، نمبر 3 نماز جنت کی کنجی ہے، نمبر 4 نماز کے شرائط و فرائض، اور نمبر 5 جوش سے مگر ہو سے. ٹیم ہر سیگمنٹ میں آپ سے برابر سوالات پوچھے جائیں گے اور ہر سوال کے 2 مارکس ہوں گے. ٹھیک ہے. اور 5واں جو راؤنڈ ہمارا ہے جوش سے بھی مگر ہوش سے، وہ بزر راؤنڈ کہلاتا ہے. اگر آپ 4 سیگمنٹس کے اندر کسی سوال کا جواب دینے سے ناکام رہتے ہیں، قاصر رہتے ہیں، تو بزر راؤنڈ نہیں کیا جائے گا. بزر راؤنڈ اس صورت میں ہوگا جب چاروں سیگمنٹ کے اندر آپ کے ایکول مارکس ہوں گے تو بزر راؤنڈ کیا جائے گا. اور بزر راؤنڈ میں 3 سوال ہر ٹیم سے پوچھے جائیں گے. بزر راؤنڈ میں مکمل 5 کویشچن آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے. اس میں جو بزر پہلے پریس کر دے گا وہ جواب دینے کا اہل ہوگا. بزر میں اگر سوال مکمل نہیں سنتے ہیں اور ٹیم بزر پریس پہلے کر دیتی ہے تو سوال بھی اس ٹیم نے بتانا ہوگا اور جواب بھی اس ٹیم نے بتانا ہوگا. اگر وہ سوال اور جواب دونوں دینے میں ناکام رہتے ہیں تو ان کو 0 مارکس ملے گا، اور دوسری ٹیم جس کے مارکس زیادہ ہوں گے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فائنل کی کامیاب ٹیم قرار پائے گی. تو اسی لیے اس بزر راؤنڈ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے جوش سے بھی مگر ہوش سے. اس لیے آپ بزر پریس کرنے سے پہلے مکمل اطمینان کر لیجیے گا کہ آپ کو سوال اور جواب دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جانے پڑتے ہیں. کسی بھی شخص کے ایمان کی مضبوطی اس کے عقائد سے مشروط ہوتی ہے. اسی کی مناسبت سے ہمارا اگلا سیگمنٹ کا نام ہے ایمانیات و عقائد. علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیمز کا کتنے عقائد جو ہیں وہ مضبوط ہیں اور کتنے ان کے ایمان مضبوط ہیں. ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور میرا پہلا سوال ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کیا اللہ عز و جل کا کوئی شریک ہے؟ سبحان اللہ، بالکل درست جواب. ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اگلا سوال ہے. اللہ عز و جل کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اگلا سوال ہے. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ تمام نبیوں میں سب سے آخری ہے. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اگلا سوال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلی غلطی کر دی ہے. 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے کہا 4 سال کی عمر میں. اب ہم اسکور بورڈ پہ جانی پڑتے ہیں. علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے. ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکس ہیں 4. ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکس ہیں 1 غلطی کے ساتھ 2. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. اسی کی مناسبت سے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وضو سے طہارت. علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض. ہم اپنے ٹیم سے جانتے ہیں کہ ان کو وضو کے بارے میں کتنی معلومات حاصل ہے. ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا سوال ہے ٹخنوں تک دونوں پاؤں کیسے دھوئیں گے؟ الٹے پاؤں کی، الٹے ہاتھ کی چونیاں یعنی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کا خلاص چونیاں خلاص شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے. الٹے ہاتھ کی چونیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے شروع کر کے چونیاں پر ختم. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اگلا سوال ہے چہرے کی تاریخ کیا ہے، یعنی چہرہ کہاں سے کہاں تک دھوئیں؟ جہاں سے ہاتھوں سر کے بال اٹھنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک عدداً 1 کان کی دو سے دوسرے کان کی دور تک ہر جگہ پانی بھر دیں.
بالکل درست جواب. ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا اگلا سوال ہے وضو کے فرائض کے نام بتائیں. منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں میں سمیت دھونا. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. میرا اگلا سوال ہے ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باوضو پڑھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ حدیث سے ثابت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم ہمیشہ بابت وضو کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسے ہی لوگوں بالکل ہو جس کی روح عالم وضو میں قبض کرتا ہے، اس کی اشارت کی ہے. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. دیکھا آپ نے کہ باوضو رہنے کی کتنی فضیلت ہے. اب ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمز کے اسکور کیا ہو رہے ہیں. علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض. دوسرے سیگمنٹ وضو طہارت کے اختتام پر ٹیم کا اسکور ٹیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 اور ٹیم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 4 ہے. مطلب اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیم نے 4 مارکس حاصل کیے. مکمل اسکور جو ہے وہ ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8 اور ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک جو ہے مقابلے میں آگے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے دروازے کے باہر نہر جاری ہو اور وہ شخص اس میں روزانہ 5 بار نہاتا ہو تو کیا تمہیں گمان ہے اس بات کا کہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے اور اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی کی مناسبت سے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نماز جنت کی کنجی ہے. علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض، علم سیکھنا ہے فرض. اب اپنی ٹیم سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنا کچھ نماز کے بارے میں جانتے ہیں اور کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو میرا پہلا سوال اس سیگمنٹ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم سے ہے نماز پڑھنے کی کوئی سے 2 فضائل بیان کیجیے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. میرا اگلا سوال ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ کوئی 2 بتائیں. بے نمازی کی قبر میں آنکھ بھڑکا دی جاتی ہے، بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. دیکھا آپ نے کہ نماز نہ پڑھنے کے کتنی خطرناک وجہیں ہیں، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم سے میرا اگلا سوال ہے سجدے کی تسبیح بیان کیجیے. سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. سفیان اپنی ٹیم ممبر کی مدد کرتے ہوئے کیونکہ یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ اکثر اوقات طلباء و طالبات اس تسبیح کے معاملے میں سوال میں جو ہے وہ بعض اوقات اٹک جاتے ہیں. تسبیح سجدے کی ہوتی ہے اور وہ رکوع کی بیان کر دیتے ہیں، رکوع کی ہوتی ہے تو وہ سجدے کی بیان کرتے ہیں. اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے سفیان نے اچھی کاوش کی. میرا اگلا سوال ہے ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم سے رکوع کی تسبیح بیان کیجیے. سبحان ربی العظیم. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. میرا اگلا سوال ہے ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ بالکل درست جواب. سبحان اللہ. میرا اگلا سوال ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ نماز کو. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. میرا اگلا سوال ہے ٹیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم سے مستحب عمل کیا ہے؟ اگر کہے تو سلام علیکم. سبحان اللہ، بالکل درست جواب. میرا اگلا سوال ٹیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نماز میں سنت مؤکدہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے.
सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से है। नमाज में कुछ बातें फ़र्ज, कुछ बातें वाजिब, कुछ सुन्नत मुअक्कदा और कुछ मुस्तहब हैं। इनको छोड़ने से नमाज और सवाब पर क्या फ़र्क पड़ता है? बाज़ बातें फ़र्ज है कि इसके बगैर नमाज नहीं होगी। बाज़ वाजिब तेज़ का जानबूझकर छोड़ना और होना और तौबा करना और फिर से नमाज पढ़ना, सजदा सहू करना वाजिब। जवाब थोड़ा सा गोलमोल है, पर फिर भी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। नमाज क्या है? नमाज इस्लाम का एक रुकन है और फर्ज है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से है। ईशा की नमाज के वितर पढ़ना वाजिब है? जी हाँ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से है। नमाज जमात के साथ पढ़ना फ़र्ज है या वाजिब? वाजिब। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट नमाज जन्नत की कुंजी का इख्तिताम होता है। अब हम अपने स्कोर बोर्ड की जानिब जाते हैं और टीम्स के स्कोर के बारे में जानते हैं। इल्म सीखना है फर्ज, इल्म सीखना। हम जानते हैं कि हर मोमिन मर्द औरत पर नमाज का पढ़ना फ़र्ज है। अगर किस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी, इसका इल्म हासिल करना भी हर मोमिन और मर्द पर फ़र्ज है। इसी की मुनासिबत से हमारे अगले सेगमेंट का नाम नमाज के फ़राइज़ और शराइत है। इल्म सीखना है फर्ज, इल्म सीखना है फर्ज, इल्म सीखना है फर्ज। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और टीम से जानते हैं कि वो नमाज के फ़राइज़ और शराइत के बारे में कितना इल्म रखते हैं। मेरा पहला सवाल टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से है। नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की 6 शर्तें हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से है। कितने औक़ात में नमाज पढ़ना मकरूह है? 3 औक़ात में नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से है। इस्तक़बाल क़िबला किसे कहते हैं? यानी काबे की तरफ मुँह करना। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। वक्त किसे कहते हैं? जो नमाज पढ़नी है इसका वक्त होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। नियत किसे कहते हैं? यह दिल के पक्के इरादे का नाम है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी अल्लाहू अकबर कहकर नमाज शुरू करना। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाअल्लाह। मेरा अगला सवाल टीम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। नमाज की शराइत के नाम बताएं। तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, रुकू, सुजूद, खुरूज। शराइत में फ़राइज़ भी शामिल कर दिए आपने। 6 शराइत थी, जिसमें आपने 5 के जवाब दुरुस्त दिए और एक आखिरी जो था उसमें फिर आपने थोड़ी सी गलती कर दी। दोबारा की गुंजाइश नहीं होती। तो ये कि आपका जवाब भी हम गलत तस्वुर नहीं कर रहे हैं। इसमें 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपके माइनस होंगे। हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरा अगला सवाल है। सितर औरत किसे कहते हैं? टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त कम है आपके पास। नाम के नीचे से लेकर घुटनों समेत सारे जिस्म का छुपा होना, बच्चों की 5 आज़ा, मुँह, टकली, दोनों तेलियाँ और दोनों पाँव के तलवे के अलावा सारे जिस्म का छुपा होना लाजिम है। ठीक जवाब मान लेते हैं। बच्चों नहीं, बच्चियों का। ठीक है, मर्द का जैसे आपने बताया। अगला जो था इसका हिस्सा
उसमें बच्चियों का जिक्र कीजिए, बच्चियों के क्या क्या आदत जो हैं वो छुपे होना ज़रूरी है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मेरा अगला सवाल टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फराइज़ हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे है, नमाज में कौन सी ऐसी बात है जो शर्त भी है और फ़र्ज़ भी? तकबीर तहरीमा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे अगला सवाल है, किन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है? फर्ज, वितर और 3 सुन्नत वजह में क़याम पढ़ने का ये नमाज है, सही कोई बैठ कर करेगा तो ना होगी। अगर बिला उज़र कोई नमाज में बैठ कर करेगा तो ना। ठीक है, माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे है, रुकू क्या है? अपना जुए के सर, कमर और जिस्म का इसका हिस्सा एकदम बराबर हो जाए। दुरुस्त जवाब। टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे है, सुजूद क्या है? हदीस शरीफ है कि मुझे को माँ के साथ हड्डियों पर सजदा करो। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे, क़याम नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है? क़याम नमाज का दूसरा फर्ज है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे है, खड़े होकर पढ़ने वाली नमाज के मुकाबले में बैठकर पढ़ने वाली नमाज का सवाब कितना मिलेगा? नीफ आधा जवाब। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर बिला उज़र सही फर्ज, वितर, ईदैन और सुन्नत फजर बैठ कर अदा करेंगे तो नमाज होगी या नहीं? ये नहीं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे है, नमाज में किरात कितनी आवाज़ से करनी चाहिए? इतनी आवाज हो कि खुद सुन सके। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मेरा अगला सवाल टीम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे है, इमाम के पीछे पढ़ने वाली नमाजों में किरात करनी चाहिए? जी नहीं, मुक़द्दी को खामोश रहना चाहिए, सिर्फ तकबीरात और तकबीरात पढ़नी चाहिए। मुक़्तदी को खामोश रहना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे है, 7 हड्डियों के नाम कौन कौन से हैं? मुंह, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पंजे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाअल्लाह। टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे है, वाजिब किसे कहते हैं? वो हमें जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा अगला सवाल आपसे है, उरूज बेसुनी किसे कहते हैं? अपने इरादे से नमाज से खाली होना। हमारे सेगमेंट नमाज के फ़राइज़ और शराइत का ये आखिरी सवाल है जो टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टीम से पूछा जाएगा। अगर ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो हमारा जो अगला राउंड है जोश से भी मगर मुर्शिदों के बज़र राउंड कहलाता है, उसकी तरफ ये जो है फाइनल मूव कर जाएगा। और अगर ये जवाब टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे देते हैं तो फिर यही मुकाबला जो है वो टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीत जाएगी। मतलब फाइनल की जो विनर कहलाएगी वो टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहलाएगी। तो टीम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे बहुत ही अहम सवाल जो आपको इस मुकाबले का जो है वो विनर ठहराने के लिए भी है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो हमारा अगला जो राउंड है जोश से भी मगर होश से की तरफ हम मूव कर जाएंगे जो कि बज़र राउंड कहलाता है। तो अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो हम आप जो है वो इस फाइनल के फातेह करार पाएंगे। तो टीम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरा सवाल आपसे, अमले करीम किसे कहते हैं? नमाज में किया जाने वाला ऐसा काम जिसके रूप से देखने वाले शख्स को लगे कि जिसके रूप से देखने वाले शख्स को शक शुबा हो कि ये हमारी नमाज में है, ये हमने कभी करनी। अब हम बढ़ते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब। सीखना है फर्ज, इल्म सीखना है फर्ज, इल्म सीखना है फर्ज, इल्म सीखना है फर्ज।
सेगमेंट नंबर 4 नमाज के फ़राइज़ व शराइत में किए जाने वाले सवालों की तादाद जो होती 12। टीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की टीम से 12 सवाल पूछे गए, जिसमें से उन्होंने तकरीबन तमाम सवाल के जवाब दुरुस्त दिए। एक सवाल में उन्होंने थोड़ा सा गलती की थी, तो जिसमें हमने 0.5 मार्क्स हैं वो कम किए थे। और टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 12 सवाल पूछे गए और 12 के ही जवाब उन्होंने दुरुस्त दिए। तो 24 नंबर हासिल किए टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की टीम ने, और 23.5 नंबर हासिल किए टीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो मुकम्मल इसको जो टोटल स्कोर इस वक्त हुआ है टीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है 45.5, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की टीम का जो स्कोर हुआ है वो है 42। तो इस फाइनल मुकाबले की जो टीम फातेह करार पाई है वो टीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ टीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि वो इस फाइनल मुकाबले की जो है फातेह करार पाई। और मुबारकबाद टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैं कहना चाहूँगा कि वो दिल बर्दाश्त ना हो, अगले सेगमेंट के लिए अच्छी तैयारी करें और आपस में हम आहंगी पैदा करें, एक दूसरे से मशवरा करके जवाब को देने की कोशिश करें, अच्छी तैयारी के साथ आएँ और दिल बर्दाश्त ना हो। जब दो टीमें आपस में खेलती हैं तो किसी एक ने आगे जाना ही होता है। आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया और बैड लक एक छोटी सी गलती आपसे जिसकी वजह से आप जो है वो रनर अप रहे हैं इस मुकाबले के। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा मज़ीद अच्छी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। इल्म सीखना है फ़र्ज़, इल्म सीखना है फ़र्ज़, इल्म से